नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. आदिलाबाद जिल्ह्यात भीषण रस्ता अपघात. एका खासगी बसने मागून उभ्या असलेल्या लारीला धडक. चालक आणि क्लीनरचा जागीच मृत्यू. जंदापूर येथील घटना. SP गौस आलम यांनी घटनास्थळी भेट. महिला दिनाच्या समारंभामध्ये कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी उपस्थिती. प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांचे व्यवस्थापने जोरदार स्वागत. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. आदिलाबाद जिल्ह्यात रविवारी पहाटे एक भीषण रस्ता अपघात झाला. जंदापूर एक्स रोड ग्रामीण मंडळाजवळ रिलायन्स पेट्रोल स्टेशनवर एक खासगी बसची रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या लारीवर धडक झाली. या अपघातात बस चालकासह आणखी एकाचा मृत्यू झाला. अनेक जण गंभीरही झाले, तर NH पेट्रोलिंग आणि 108 पोलिसांसह कर्मचाऱ्यांनी जखमींना रिम्समध्ये हलवले. बसच्या केबिनमध्ये अडकलेल्या चालकाचा मृतदेह मोठ्या प्रयत्नाने बाहेर काढण्यात आला. हा अपघातामध्ये बस चालक आणि क्लीनरचा मृत्यू झाला. हैदराबादमधून मध्य प्रदेशातील जबलपूरला जाणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्सची बस जंदापूर एक्स रोड जवळ उभ्या असलेल्या लारीला धडक लावली. तर या अपघातामध्ये छत्तीसगड येथील बस चालक प्रदीप साहू आणि मध्य प्रदेशातील क्लीनर लोचन साहू यांचा मृत्यू झाला. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये 39 प्रवासी होते, त्यात 10 जण गंभीर जखमी झाले. SP गौस आलम यांनी घटनास्थळी भेट दिली. राष्ट्रीय महामार्गावर बेकारणाने ही पार्किंग केल्यामुळे ही DSM लारीचा ड्रायव्हर पंक्चर होऊन हा अपघात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. SPंसह DSP L जीवन रेड्डी, CSI पणीधर, साईनाथ, सुनील आणि MTOT मुरली इत्यादी सहभागी होते. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी या म्हणाल्या की महिलांची शक्ती अद्भुत आहे आणि आपण ज्या देवीची पूजा करतो तोही एक मुलगा आहे. सृष्टीची ही उत्पत्ती स्त्री म्हणजेच आहे. शहरातील ईश्वरीय ब्रह्माकुमारी विद्यापीठ ओम शांती निलयम येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या समारंभामध्ये त्या प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या. या प्रसंगी कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आपण मोठे होण्यापूर्वी वाचले पाहिजे. आम्हाला आमच्या मुलांना चांगले शिकवले पाहिजे, तर त्यांना प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे जावे आणि महिला स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती करावी. तर समतेचा लढा अजूनही सुरूच आहे. आपापल्या या सामर्थ्यावर विश्वास असेल तर कोणतीही शक्ती आपल्याला पुढे जाण्यापासून रोखू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुन्हा एकदा सर्व महिलांना त्यांनी या दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. महिला దినోత్సవానికి పునాది ఇందిరాగాంధీ ఉన్నారు. అవునా? భారతదేశం యొక్క మహిళ సాధారణమైన మహిళ కాదు. ఎప్పుడైతే తోడు ఉంటూ రక్షించే సహనకు ప్రతిరూపి అయిన జీవితాన్ని అర్పించిన ఆ మహిళే సతి.
కోసం జీవితాన్ని అర్పించిన పెద్ద అమ్మవారు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ప్రతి వయసులో అమ్మవారు ఉన్నారు. ఒక్కటే అక్క మనం చేయలేనట్టు ఏది ఉండదు, అంటే ఒక శక్తి చేయలేదంటూ ఏది ఉండదు. ఆ దేవుడైనా కానీ, అది రాముడే కానీ కృష్ణుడే కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక తల్లిదండ్రుల నుంచే బయటకు రావాలి. వాళ్ళు జన్మ పెట్టాలంటే మనం కావాలి, ఒక స్త్రీ అనేది కావాలి. కాబట్టి ఆ దైవానికి మనం జన్మనిచ్చే శక్తి మనకు ఉన్నప్పుడు మనం చేయలేదంటూ ఏది లేదు లోకంలో. కాబట్టి మనం మర్చిపోతుంటాం మన శక్తి ఏంటి అనేది మనం మర్చిపోతాం. ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్ లో మంచిది మన మనము ఇల్లు చూసుకోగలుగుతాం, మగవాళ్ళు చూసుకోలేదు. ఒక భర్త తోడు లేకపోయినా భార్య మన పిల్లల్ని అభివృద్ధి చేయించగలుగుతాడు. ఒక మంచి డాక్టర్ ఒక లాయర్ ఏదైనా చేయగలుగుతుంది. తగ్గకపోతే ఆడపిల్లలు పిల్లలు ఆ భర్త ఇంకొక స్త్రీని తీసుకొచ్చుకుంటారు తన జీవితంలో. కాబట్టి అంత మేజర్ రోల్ మనకి సృష్టి నడుస్తుంది అంటేనే అదే స్త్రీ వల్ల. కాబట్టి మనం దేనికి తీసుకోము, మనం ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి, ఒక నేను చేయగలను, నా వల్ల ఇది అవుతుంది అని మనని మనం నమ్మిన రోజే ఇతరులు మనల్ని నమ్ముతారు. వాళ్ళు ఎవరో మనల్ని నమ్మరు. పక్కింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఎదురింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని మనం చాలా పనులు చేయకుండా ఆగిపోతారు. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే పక్కింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మా అత్తగారు ఏమంటారు, లేకపోతే మా ఆయన ఏమంటారు. కాదు, ముందు మీరు చేయాలనుకున్నది మీరు చేయండి. దాంట్లో మీరు సక్సెస్ సాధించిన తర్వాత నా కోడలే నాదే చెప్పుకుంటారని, నా భార్య ఎదిగింది అని ఆయన చెప్తారు. అలా ప్రతి ఒక్కరు మనం ఒకటి సక్సెస్ అయిన తర్వాత మనకు ఆ క్రెడిట్ ఇస్తారు. అంతవరకు ప్రతి ఒక్కరు రాలేస్తారు. అలాంటి దెబ్బలు మనకు తగ్గుతున్నాయంటే మనం సాధించగలుగుతాము. కాబట్టి అది ఆత్మస్థైర్యాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. ఎవరో మనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, మన గౌరవం ఇవ్వాలి అని మనం కోరుకోవద్దు. మన చదువు, ఇప్పుడు ఈ చిన్న పిల్లలు చెప్తున్నా, మనం చదువుకునే చదువే మనకి ఆ గౌరవాన్ని తీసుకొస్తుంది. నీ కెరియర్ని నువ్వు ఏదైనా ఒక పొజిషన్లో ఉంటే గౌరవం ఆటోమేటిక్గా అదే వచ్చేస్తుంది మనకి. మనం ఎవరిని అడగాల్సిన పని లేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం కష్టపడాలి. మన దేశం ఎట్లా అంటే మన పురాణాల్లో ఉంటుంది, ఎత్ర నారేస్తూ పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత. ఎక్కడ దేవతలు, ఎక్కడ మన स्त्री पूजिస్తారో అక్కడ అన్ని దేవుళ్ళు కొలువుంటారు అని. डीईओ प्रणितासह लिटिल फ्लॉवर हायस्कूलमध्ये या आयोजित उत्साहामध्ये भाग घेतला. विद्यार्थ्यांना विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी शाळेच्या व्यवस्थापकांनीही आपापल्या क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्याच्या महिलांचा हा शाल व स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव केला. कंदीमोना श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की विद्यार्थ्यांसाठी केवळ शिक्षण नाही, शिस्त आणि चिकाटीही खूप आवश्यक आहे. शिक्षकांनी दिलेले धडे लक्षपूर्वक ऐकून त्यांना उच्च पातळीवर जावे, तर त्यांना त्या धोक्याच्या या दिशेच्या या ध्येयाने टाकायची आहे. तर त्यांना हवे आहे ते साध्य करण्यासाठी त्यांना कठोर परिश्रम करावे, तरच समाजामध्ये मान आणि सन्मान मिळेल. गरीब श्रीमंत असा कोणताही भेदभाव नसून सर्वांना समान वागणूक द्यावे तर तत्वज्ञान असल्याचेही म्हणाले. त्यामुळे त्यांचा आदर करणे ही आपली जबाबदारी आहे असे सांगण्यात आले. And this campaign theme emphasizes the stage Indian forehand Parma Sonia to express her
her views regarding Women's Day. ఏం మాట్లాడతా వేరే వేరే స్టేజెస్ పైన అయితే మాట్లాడిస్తుంటా ఆ ఫ్లోలో, కానీ నాకు చదువు నేర్పించిన గురువులకి నేనేంటో తెలుసు కాబట్టి చాలా ఆచితూచి మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నా. దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వి లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్, నాట్ ఓన్లీ స్టడీస్ ఒకటే కాదు, మంచి చెడు, డిసిప్లిన్, ఈక్వాలిటీ, రెస్పెక్ట్ ఎలా ఇవ్వడం, డిగ్నిటీగా ఎలా ఉండడం అనేది ప్రతి చిన్న విషయం మనకి ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు తిడుతుంటే మమ్మల్ని అంటారు అనిపిస్తుంది, కానీ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఈక్వల్గా మనం ట్రీట్ చేస్తారు. బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ అని టీచర్స్ మనల్ని డిస్క్రిమినేట్ చేయరు, వాళ్ళు ప్రతి స్టూడెంట్ని ఈక్వల్గా చూస్తారు. అండ్ యు ఆర్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ ఇన్ దిస్ స్కూల్. దీస్ ఆర్ ద టీచర్స్. నేను లైఫ్ లాంగ్ అనుకుంటాను, నేను ఇంటర్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ ఎంబీఏలో కానీ దే షో ద ఫేవరెటిజం టు ద స్టూడెంట్స్. కాకపోతే మీరు బ్రైట్ ఉండండి, డల్ ఉండండి, మీడియా యావరేజ్ ఉండండి, నథింగ్ మ్యాటర్స్ ఫర్ దెమ్. They treat us equal. They treat us like their children. ఇంటర్నెట్ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. సారీ ఫర్ మై లేట్ కమింగ్, ఎందుకంటే మాకు కొద్దిగా అఫీషియల్ వర్క్ బాగుండే ఫిబ్రవరి మార్చ్లో. మళ్ళీ సెకండ్ థింగ్, ఈరోజు ఉమెన్స్ డే ఉండే చాలా పీపుల్ వచ్చినాయి, వాళ్ళకు కూడా నర్వస్ చేయకూడదని అందరికీ ఒక 15-20 మినిట్స్ టైం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా 2 ఉన్నాయి, అవి కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే కొద్దిగా కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సారీ ఫర్ మై లేట్ కమింగ్. మన ఉమెన్స్ డే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు 1917లో రష్యాలో ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ అక్కడ ప్రారంభించిన తర్వాత మన ఇండియాలో 1975లో ప్రారంభమైంది. ఎందుకు అయిందంటే మనకు బిఫోర్ పాస్ట్ 70-80 ఇయర్స్ అనుకోండి. विद्यार्थी सगळे एकत्र जमले. नोकरी व्यवसायामुळे कुठेतरी स्थायिक झालेले सगळे अनेक वर्षांनी मुलाखतही झाली. तर बेला मंडळातील सिरसन्ना गावामध्ये हायस्कूल हे त्यासाठी ठिकाण आहे. माजी विद्यार्थ्यांचा उत्साही हा मेळावा मोठ्या थाटात पार पडला. 2024 ते 25 या शैक्षणिक वर्षामध्ये इयत्ता 10वीची माजी विद्यार्थ्यांचे हे मेळावे झाले. तर त्या 2 दशकानंतर भेटलेल्या सर्व मित्रांनी एकमेकांना मनापासून शुभेच्छा दिल्या आणि बालपणीच्या आठवणी उजवल्या. माजी विद्यार्थ्यांच्या भाषणामध्ये त्यांच्या शिक्षकांच्या शिकवणी, त्यांच्या कौटुंबिक परिस्थिती आणि बालपणीच्या या स्पर्श खेळांमध्ये त्यांनी बराच वेळ घालवला. నేను దాన్ని ఒక వృత్తిలాగానే చూస్తున్నాను. మమ్మల్ని ఒక మంచి మార్గంలో నడిపించినందుకు సార్ మీ ఇయర్స్ చేశాను. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సికింద్రాబాద్ వచ్చాను, అక్కడ 5 ఇయర్స్ 2 ఇయర్స్ వరకు అలా ఇంటర్లో ప్రాక్టీస్ చేసి అదేవిధంగా దానికి మళ్ళీ సుజాతకు, ప్రీతికి, నాకు 475 మార్క్స్. సార్ మీరు ఎన్నో హోప్స్ పెట్టుకున్నారు మా పైన. ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలి సార్. నేను స్కూల్లో లాస్ట్ 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడే కలుసుకున్నాము. ఇది ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించినాము ఇక్కడ సిరిసన్న స్కూల్లో. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మా క్లాస్మేట్స్ అందరూ గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడెక్కడనో, కొందరు ఎక్కడనో జాబ్ చేస్తున్నారు. మేము అందరం ఒక్క దగ్గర కలుసుకున్నాం. చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. మా గురువుల్ని, మాకు చదివి చెప్పినటువంటి ఉపాధ్యాయులందరినీ కలిసినాం. సో వాళ్ళతో మా అభిప్రాయాలు, మేము పనిచేసేటువంటి విధానం అన్నీ నేర్చుకుని, క్రమశిక్షణ ఎట్లా ఉండాలో క్లాసులు అవన్నీ తెలుసుకున్నాం. మేము ఈరోజు జీవితంలో ఎంత సక్సెస్ అయినామంటే కారణం మాకు విద్య నేర్పినటువంటి గురువులే. ఎక్కడున్నా కానీ లైఫ్లో మేము సక్సెస్ అయినామంటే దానికి కారణం మా పేరెంట్స్, మా తర్వాత మాకు విద్య నేర్పినటువంటి గురువులు. చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు. మా క్లాస్మేట్స్ అందరు కలిసిండు. వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు, వాళ్ళ అభిప్రాయాలన్నీ షేర్ చేసుకున్నారు. ఇలాంటి వేడుకలు మళ్ళీ ఎన్నో జరుపుకోవాలని అనిపిస్తున్నది. చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చినాయి. మా క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళేసరికి సార్లు అప్పుడు చెప్పినటువంటి పాఠాలు కానివ్వండి, క్రమశిక్షణ అంటే పనిష్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు, అంటే వ్యక్తి జీవితంలో జ్ఞాపకాలు అనేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనవి. సో ఇట్లాంటి చేసుకోవడం వల్ల మనం పాఠశాలలో ఏమేమి చేసినాం అనేటువంటి గుర్తొస్తున్నది. మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలిసినాం, చాలా ఆనందంగా ఉన్నది.
बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन या मजदूर युनियनची जिल्हा महासभा या महिन्याच्या 11 तारखेला आदिलाबाद येथील बजरंग फंक्शन हॉलमध्ये होणार असल्याचे संघटनेचे राज्य सचिव या राजू यांनी सांगितले। शहरातील असोसिएशनच्या कार्यक्रमामध्ये या कार्यालयात त्यांनी रविवारी पत्रकारांशी संवाद साधला। जिल्हा महासभांना कामगार विभागाचे अधिकारी आणि राज्याचे नेते उपस्थित राहणार आहे। जिल्हा महासभा यशस्वी करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या या कामगारांना पाचाकरण करण्यात आले। భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికులకు 5 రూపాయల పింఛన్ సౌకర్యాన్ని యూసీ భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికులకు 5 రూపాయల పింఛన్ సౌకర్యాన్ని యూసీ భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికులకు 5 రూపాయల పింఛన్ సౌకర్యాన్ని యూసీ భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికులకు 5 రూపాయల పింఛన్ సౌకర్యాన్ని యూసీ భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికులకు 5 రూపాయల పింఛన్ సౌకర్యాన్ని యూసీ భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన కార్మికుల ఐక్యత భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం జిల్లా మహాసభ మార్చి 11వ తారీఖు రోజున ఆదిలాబాద్ బజరంగ్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు నిర్వహించబడుతుంది। కనుక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు, తాపీ మేస్త్రీలు, టైల్స్, పెయింటర్స్, ఎలక్ట్రీషియన్, రాడ్ బెండర్స్, పిఓపి వాళ్ళు, మార్బుల్ వర్కర్స్, రాడ్ బెండర్స్, ఇటుక, ఇసుక, సిమెంటు, ఈ 33 రకాలుగా పనిచేసే కార్మికులందరూ కూడా ఈ మహాసభకు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసి విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి। అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమానికి లేబర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు। నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికుల సమస్యల్ని పరిష్కరించేందుకు ఈ రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు జిల్లా మహాసభ నిర్వహించబడుతుంది। ఈ మహాసభను విజయవంతం చేసే బాధ్యత ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు ఉంది కాబట్టి ఈరోజు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో లేబర్ వెల్ఫేర్ బోర్డు స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమానికి భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గన్నరాపు రమేష్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం ప్రవీణ్ కుమార్, గాది లక్ష్మీనారాయణ, జాడిపోషం, పిట్ట సమ్మయ్య వీళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్ర కార్యవర్గం కూడా ఈ మహాసభకు విచ్చేస్తున్నారు। కనుక నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు अधिक संख्येలో పాల్గొని ఈ మహాసభను విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు। आझाद समाज पक्षाचे अध्यक्ष व खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्या उपक्रमामुळे ही तरुण वर्ग आकर्षित होत असून पक्षामध्ये येण्यासाठी पुढे येत आहे, असे पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष शेख शकील यांनी सांगितले। आदिलाबाद येथील पक्ष कार्यालयामध्ये रविवारी आयोजित कार्यक्रमातील शकील यांच्या उपस्थितीला लीलानगर येथील स्थानिक तरुणांनी आझाद समाज पक्षात प्रवेश केला। पक्ष बळकट करण्यासाठी नेत्यांनी मेहनत घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले। आर्मी ऑफिस में नीला नगर का यूथ ज्वाइन होने का प्रोग्राम किया गया है। ज्वाइन हुए हैं। श्री चंद्रशेखर आज़ाद साहब के कामों को देखकर लोग आकर्षित होकर ज्वाइन हो रहे हैं। भीम आर्मी को मजबूत करने का काम हो रहा है आदिलाबाद में, और इसी तरह से पूरे तेलंगाना में भी मजबूत करेंगे। पूरे भारत देश में हम भीम आर्मी को मजबूत करेंगे। और आदिलाबाद में भीम आर्मी का मकसद हमारे गरीबों को, जिसको जो न्याय नहीं मिल रहा, उसको न्याय दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और भीम आर्मी की तरफ से सभी को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और एजुकेशन के ऊपर और जिसके जो काम नहीं हो रहे, हमारे भीम आर्मी की तरफ से हम पूरे काम करने की कोशिश करेंगे। और हर आदिलाबाद वासियों को हम दावत देते हैं कि आकर हमारे भीम आर्मी को, अपने भीम आर्मी में ज्वाइन होकर भीम आर्मी को मजबूत करें। बाबा साहब के विचारधारा को हम लेकर चलने वाले बने। बाबा साहब के आइडियोलॉजी को हम आगे लेकर चले। ये बहुजन की पार्टी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी
बहुजनों के हित में काम करेंगे, सबके साथ इंसाफ का काम करेगी। ये बात बोलते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ सब। सीपीआय न्यू डेमोक्रेसीचे जिल्हा सचिव व्यंकट नारायण म्हणाले की भारतीय क्रांतिकार चळवळीचे नेते रायला सुभाषचंद्र बोस यांच्या महत्वाकांक्षापेक्षा हा पाठपुरवठा केला पाहिजे। सीपीआय आणि एमएल न्यू डेमोक्रेसी जिल्हा कार्यालयात कोमरम भीम इमारतीत कॉम्रेड रेवन्ना यांच्या प्रतिमेचं पुष्पहार अर्पण करण्यात आला। यावेळी सीपीआय आणि एमएल न्यू डेमोक्रेसीचे जिल्हा सचिव व्यंकट नारायण म्हणाले की त्यांचा जन्म हा खम्मम जिल्ह्यातील पिंडीप्रोलू गावामध्ये झाला आणि विद्यार्थी दशेत त्यांनी या तिरुमला या मंडळातील जमीनदार आणि भिकाऱ्यांविरुद्ध लढा दिला। तर नवीन लोकशाही क्रांती साधण्यासाठी दीर्घकालीन जनयुद्ध हाच योग्य मार्ग असल्याचे त्यांनी सांगितले। देशातील जनतेला भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्याचे असतील तर पक्षाला जनसंघर्ष असायला हवा आणि रावणाने निवडलेले कार्य पूर्ण करण्यासाठी न्यू डेमोक्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी हात बांधले पाहिजे, हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असेलही सांगण्यात आले। సిపిఎంఎల్ డెమోక్రసీ పార్టీకి సుదీర్ఘకాలం రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా పనిచేసినటువంటి కామ్రేడ్ రాయల సుభాష్ చంద్రబోస్ రవణ వర్ధంతిని ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని సిపిఎంఎల్ డెమోక్రసీ పార్టీ జిల్లా కార్యాలయం ఉమ్మడి భవనంలో జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। రవణ తన సుదీర్ఘ విప్లవోద్యమ కాలంలో దాదాపు అర్ధ శతాబ్ద కాలం 48 సంవత్సరాలు తన విప్లవోద్యమ జీవితం పూర్తి అజ్ఞాత సూర్యుడిగా అజ్ఞాత జీవితం గడిపినటువంటి వ్యక్తి। ఆయన విప్లవ రాజకీయాలకు ప్రతిఘటన పోరాటానికి నిర్మాణం చేసి ఈ భారతదేశంలో సమసమాజ స్థాపన కోసం విప్లవోద్యమాన్ని విజయవంతం కోసం తన పూర్తి జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి రవణకి ఈ రోజు మేము ఇక్కడ ఆయనకు జోహార్లు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఆయన ఆశయాలను కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి ప్రతినబోతుతా ఉన్నాం। ఏదైతే రవణ గారు తన 48 సంవత్సరాల రాష్ట్ర జీవితంలో ఉంటూ తన విప్లవోద్యమాన్ని నిర్మాణం చేయడానికి కృషి చేసాడు। ఈ దేశానికి విప్లవాన్ని సాధించడానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి అన్న ఆశయాలు కొనసాగించాలని ప్రతినబోతూ రవణ గారికి జోహార్లు తెలియజేస్తాం। जपान कराटे असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या संयुक्त विद्यमानाने तेलंगणा निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील TNGO इमारतीमध्ये बेल्ट ग्रेडिंग चाचणी घेतली। या परीक्षेमध्ये सरकारी आणि खासगी शाळांमधील सुमारे 400 विद्यार्थी सहभागी झाले। उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थींना बेल्ट व प्रमाणपत्रही देण्यात आले। नंतर मुख्य परीक्षक तेजेंदर सिंग भाटिया यांनी सांगितले की बेल्ट ग्रेडिंग या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 400 विद्यार्थ्यांपैकी 300 विद्यार्थी होते। हे कराटे खूप आत्मविश्वास देतात असेही सांगितले। జపాన్ కరాటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తెలంగాణ నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈరోజు బెల్ట్ గ్రేడింగ్ టెస్ట్ జరగబోతున్నది। ఈరోజు దాదాపు 400 మంది పిల్లలు ఇలా పాల్గొనడం జరుగుతుంది। వివిధ స్కూల్స్ నుంచి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ అందరు పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంతో మధ్యలో నేర్చుకున్న ఈరోజు ప్రతిభ కనబరిచే రోజు। సో ఈరోజు వీళ్ళు చేసిన ప్రాక్టీస్ మీదకి వెళ్ళి ఈరోజు పరీక్ష జరిగిన తర్వాత వీళ్ళకు బెల్ట్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ప్రదానం చేయబోతున్నది। ఇందులో పాల్గొనే విద్యార్థులలో విద్యార్థినులు ఎక్కువ ఉన్నారు। ఇది చాలా సంతోషకరమైన మాట, ఎందుకంటే బాయ్స్ కన్నా ఎక్కువ గర్ల్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్। గర్ల్స్లో అవేర్నెస్ వచ్చింది। ఈరోజు 400 మెంబర్స్లో దాదాపు 300 మంది గర్ల్సే ఉన్నారు ఎగ్జామ్ అపియర్ అయ్యే వాళ్ళు। చాలా ఉత్సాహం అనిపిస్తుంది। బాయ్స్ కన్నా ఎక్కువ గర్ల్స్లో ఎక్కువ ఉత్సాహం అనిపిస్తుంది। వాళ్ళు నేర్చుకోవడం చాలా సంతోషం, వాళ్ళకు చాలా అవసరం కూడా। ఇది ఈ రోజులో మహిళలకు ఆత్మరక్షణ కొరకు ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది। ప్రతి స్కూళ్ళలో
కరాటే నేర్పించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆడపిల్లలు ముందుకొచ్చి నేర్చుకోవడం కానీ వాళ్ళ ఆత్మరక్షణ కొరకు చాలా సంతోషం. వాళ్ళు చాలా నిన్ననే మహిళా దినోత్సవం జరిగింది. అలాగే మహిళలదే శక్తి కనిపిస్తుంది. ఈరోజు కూడా మహిళా శక్తి కనిపిస్తుంది. ఆడపిల్లలు ఎక్కువ ముందుకొచ్చి నేర్చుకోవడం కానీ చాలా बलंगा ముందుకొస్తున్నారు ఆడపిల్లలు. माजी मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी हे भ्रांत असल्याचा आरोप आमदार इलेटी महेश्वर यांनी निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केली. तेलंगणात काँग्रेस पक्ष सत्तेत असून परवानग्यांचा मुद्दा अडवत असल्याचा प्रश्नही त्यांनी केला. ते म्हणाले की 8 एकर जमीन ही असल्याने शेतीमधील तेल कारखाना परवानगी मिळत नाही. याच परिसरामध्ये मगरी संवर्धन केंद्र असल्याचे वन विभाग ही परवानगी देत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याला जबाबदार कसे असा प्रश्न त्यांनी केला. ते म्हणाले की माजी मंत्री इंद्रकरण रेड्डी यांचे अनुयायी आणि नातेवाईकांनी D1 या नावावर असलेल्या सरकारी जमिनीचा तपशील पुराव्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांचा सादर केला. सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत आहे आणि ज्या भागात ऑइल पाम कारखाना उभारण्यात आलेला आहे त्या भागात या संबंधित जमिनी असल्याने जमिनीची किंमत वाढवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीकाही होत आहे. 100 గజాల భూమి వద్దందుకు చేతులు రాని ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు 40 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీకి మీరు దారాదత్తం చేయించిన మాట వాస్తవం కాదని అడుగుతున్నా. అది కూడా ఎక్కడ చేయించినావు? నీ భూమి పక్కన అక్కడ ఫ్యాక్టరీ అయితే నీ భూమి విలువ పెరుగుతుందని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ భూమి 40 ఎకరాలు దారాదత్తం చేయించినావు. కానీ నువ్వు చేయించిన ఆయనతోటి 15 లక్షల కాడికి నువ్వు ప్రభుత్వానికి డబ్బు చెల్లించి నేను ఇప్పించానని చెప్తున్నావు కదా. అది ఇరిగేషన్కి సంబంధించినటువంటి ముంపుకు సంబంధించినటువంటి భూమి. దానికి ఇరిగేషన్ వాళ్ళు రెవెన్యూ వాళ్ళు జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ కమిటీ వేసి జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఏమని రిపోర్ట్ ఇచ్చింది? ఈ భూమి ముంపుకు గురైనటువంటి భూమి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ భూమి జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ కమిటీ రిపోర్ట్ మీ అధికారులు, మీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మీ అధికారులు, ఏ ప్రభుత్వంతో నువ్వు ఉన్నావో ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు దీంట్లో ద ల్యాండ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ గోదావరి రివర్ ఇట్ సెల్ఫ్, గోదావరి రివర్ లోని భూమి అది. ఎవరిచ్చిండ్రు? మీ ప్రభుత్వ అధికారులు ఇచ్చిండ్రు. దాంట్లో ఇంకొకటి ఏమంటున్నాడు? ఎనీ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఇన్ దిస్ ఏరియా విల్ బి లీడ్ టు ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సీపేజ్ అండ్ ఇట్ మే లీడ్ ఇన్ పైపింగ్ యాక్షన్ अंडरनीथ द लेफ्ट अर्थ डॅम. तामसी मंडळातील पोन्नरी नाल्यावरील पूल मंजूर करण्याची मागणी ग्रामस्थ मालपती गंगन्ना यांनी केलेली आहे. ते रविवारी आदिलाबाद प्रेस क्लबमध्ये बोलत होते. गेल्या काही वर्षात अनेक वेळा लोकप्रतिनिधींनी व अधिकाऱ्यांना भेटूनही पोन्नारी नदीवर पूल बांधण्यासाठी प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. नदीवर पूल बांधण्याच्या या मागणीसाठी या महिन्याच्या 10 तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. ఇలాంటి పశువులకి కానీ ఎద్దులకి కానీ బండి కానీ వ్యవసాయ పనులకి కానీ రావాలంటే పెద్ద బ్రిడ్జ్ ఉన్నది పొన్నారి వల్ల. ఆ బావి నుండి ఎప్పటికీ వచ్చిపోయే తోవలు మహారాష్ట్ర మాండివి కిన్వటు కుచిలాపూర్ లింగి తాంజి మండల్ తలమడుగు మండలు ఆదిలాబాద్ మండలు ఈ 3 మండలాలకు కావాల్సినటువంటి ఆ రహదారి రెవెన్యూ తోవ. ఆ రెవెన్యూ తోవకు తరతరాల నుండి ఎందరో రాజకీయ నాయకులు వస్తున్నాడు, ముఖ్యమంత్రులు వస్తున్నాడు, సీఎంలు వస్తున్నాడు, పిఎంలు వస్తున్నాడు, ఎమ్మెల్యేలు వస్తున్నాడు, ఎంపీలు వస్తున్నాడు. కానీ పక్షపాతంగా మా తోవకు ఇక్కడ ఎలాంటి సౌకర్యం లేదు. తాంజి మండలంలో లోపల లక్షల కొద్ది కోట్ల కొద్ది ఫండ్స్ వస్తున్నాయి. సీఎం పనులకెళ్ళి, పిఎం పనులకెళ్ళి, ఎమ్మెల్యే పనులకెళ్ళి, ఎంపీ పనులకెళ్ళి అన్ని తాంజి మండలంలోని మళ్ళా నాయకులకే మొత్తం వర్తిస్తున్నాయి. ఆ తాంజి మండలంలో ఏ విలేజ్కి సౌకర్యం లేదు. కానీ 90% ఉన్న వాళ్లకు తాంజి తలమణుగు కుచిలాపూర్ మాండివి వచ్చిపోయి ఆదిలాబాద్కు వచ్చిపోవటకు ఉన్నటువంటి ఈ తోవకు ఎలాంటి ఆ బ్రిడ్జ్ ఉన్నది. కానీ ఏ రాజకీయ నాయకులు పట్టించుకోవాలి, ఏ పట్టించుకోవాలి. ఆ దుష్ట దుర్మార్గపు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎంతో నడిచి అమరయ్య దీక్ష కూడా చేసిన ఆ దుష్ట రాజకీయ నాయకులు అదే ఇప్పుడు అదే మొక్కలు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చిండు. వాళ్ళు చేస్తారన్న ఏం నమ్మకం లేదు. కాబట్టి దీని వంద ముఖ్యమంత్రి గారు, పంచాయతీరాజ్ మినిస్టరు, మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టరు
ఆదిలాబాద్ సిఇఓ వీళ్ళందరూ ఈ బ్రిడ్జ్ కొరకు చొరవ తీసుకొని ఈ బ్రిడ్జ్ మంజూరు చేయడం కొరకు ఇంతకుముందు ఇచ్చినా ఇప్పటికీ ఇస్తున్నాం, ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి రేపు సోమవారం 10/3/2025 రోజున జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు నేను ఆమాదీక్ష కూర్చుంటున్నా. కాబట్టి జనాలందరూ నాకు మద్దతు ఇచ్చి మనకు బ్రిడ్జి అవున కొరకు నా ప్రాణము అక్కడ నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, అందరూ కలెక్టర్ ఆఫీసు ముందర నన్ను బొందగట్టుకోండి అని నేను మాత్రము సోమవారం నాడు 10 తారీఖు నాడు అక్కడ కూర్చుంటున్నా. అందరూ जनाలందరూ इచ్చి నాకు मदत दिली. आदिलाबाद शहरातील ताटीगुडा कॉलनीमध्ये नव्याने बांधण्यात आलेला श्री कोदंडराम आणि हनुमान सहिता शिवपंचायत मंदिरामध्ये 3 दिवस मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला आणि सुरू आहे. तर वैदिक अभ्यासक ही फणतुला प्रवीण शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली विद्वानाच्या या वेद मंत्रांमध्ये ही पूजेचा कार्यक्रमही झाला. रविवारच्या उत्सवाचा एक भाग म्हणून सीताराम यांचे कल्याण शास्त्रोक्त पद्धतीने घेण्यात आले. भाविकांच्या या जयघोषाने मंदिर परिसर दुमदुमून गेले. भाविकांच्या मोठ्या संख्येने मंदिराला आध्यात्मिक वैभवही प्राप्त झाले. मंदिर समितीच्या वतीने अन्नदानाचेही वाटप करण्यात आले. मंदिर समितीचे प्रतिनिधी रमेश, नरेश, कपिल, रवी, राकेश, संतोष, विजय आदींनी यामध्ये सहभाग घेतला. ओम कर्मणः श्रीरस्ति विध्वंतो ब्रुवन्तो ओम रेसुदे लक्ष्मी स्तवन्यो छत्राणि रोगम् निष्ठं मनीषाणां सर्वं मनीषाणा ओम कर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम कर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम कर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तो प्रणो देवी सरस्वती वादे भर्वादिनी वदे नाम विक्रियवतो ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. वेदादौ स्वर प्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः प्रभृतिवीनस्य यः परस्य महेश्वरः. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम हा अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुकही करतात. आयम అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది
కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా निलबडताవు నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా करीमनगर पोलीस आयुक्तपदी बदली झालेले पोलीस अधीक्षक गौस आलम यांना पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी भव्य निरोप दिला। जिल्हा मुख्यालयावर विधिवत परेड काढून मानवंदना करण्यात आली। सर्व जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांनी सजवलेल्या वाहनामध्ये मुख्यालयाच्या गेटपर्यंत ओढून निरोप देण्यात आला। जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणाले की या जिल्ह्यात दिलेली सेवा अस्मरणीय असून कर्मचारी वर्गामध्ये सहभागी होणे आणि इथून जाणे हे दुःखदायक आहे। त्यांनी 14 महिन्यापासून जिल्ह्याशी आपला सहवास सामायिक केला। तर आदिलाबाद जिल्हा पोलीस कर्मचारी, डीपीओ कर्मचारी व पोलीस अधिकारी यांचे विशेष आभारही मानले। ते म्हणाले की आदिलाबाद जिल्ह्याचे एसपी म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून ते समाजघातक कृत्ये निर्मूलने, गांजा व अंमली पदार्थ निर्मूलनाचे काम करत होते। शांतता आणि सुरक्षता राखण्याचा एक भाग म्हणून त्यांनी संसदीय निवडणुका, गणपती, दुर्गादेवी आणि रमजान हा सण शांततापूर्ण वातावरणातही घेतल्याचेही सांगितले। वर्ष క్రమంలో ప్రతి ముందు ఇస్తున్నాం। సార్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఇలాంటి చిన్న గౌరవం జరిగింది సార్। ఈ సార్ ఉపయోగ ప్రయత్నింది సార్। సార్ వన్ మోర్ కోరినటువంటి అందరికీ నమస్కారం। గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెంకట్, RI admin వెంకట్ ఫర్ such a wonderful parade, for such a wonderful farewell parade. And after this posting order, I am also getting a mixture of feelings because this transfer was also sudden for me as it was sudden for everyone here. So I am also not able to digest. But of course, the upcoming opportunity is good and మా లైఫ్లో ఇట్లాగే ఉంటాయి కెరియర్లో. వీ హ్యావ్ టు బీ రెడీ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆపర్చునిటీ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్. సో దీనికోసం వీ ఆల్వేస్ ఆన్ ద హుక్, ఆల్వేస్ రెడీ టు సర్వ్ ఎనీవేర్. ఎనీవేస్ ఐ గాట్ ద గుడ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్, ఆఫ్ కోర్స్ ట్రైబల్ అండ్ ఫారెస్టెడ్ డిస్ట్రిక్ట్, కానీ నక్సల్ ఎఫెక్టెడ్. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఇట్ వాస్ సడన్ షిఫ్ట్. అక్కడ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఉంటే ఇక్కడ రైట్ వింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. సో ఇట్ వాస్ కమ్యూనలీ సెన్సిటివ్ ఏరియా అండ్ ఇట్ వాస్ న్యూ ఫర్ మీ. But because of such good officers here and such a good team which I have got, I was able to work very well, and whatever I wanted to do, I have done. Last 14 months of my tenure here has been very wonderful, and I'll remember it very fondly. ఇంతకుముందు చాలా మంది ఎస్పీస్ చేశారు ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ. ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ అందరికీ గుర్తవుతుంది. ఎవ్రీవన్ రిమెంబర్స్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ వెరీ ఫాండ్లీ.
Just for example, I'll tell ఇక్కడ జాయిన్ చేసిన తర్వాత within 1 month almost from 10 previous SPs I have got call. At least 10 SPs call చేశారు. వాళ్ళది ఆదిలాబాద్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది, how they missed ఆదిలాబాద్, what work they have done, about the staff here, about the people here. They shared their experience and I felt very happy. Generally other districts itla undadu, but those who have done district SP of Adilabad district, they remember this district work experience of this district very fondly. So I like that thing, and they told me that when you leave Adilabad you will feel the same. So right now at this moment on this day I am feeling the same, and with a very heavy heart and sadness I'll say I have to leave this place. It's part and parcel of our job. Last 1 year I have got very good experience, first time experience also. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. आदिलाबाद जिल्ह्यात भीषण रस्ता अपघात. एका खासगी बसने मागून उभ्या असलेल्या लारीला धडक. चालक आणि क्लीनरचा जागीच मृत्यू. जांदापूर येथील घटना. SP गौस आलम यांनी घटनास्थळी भेट. महिला दिनाच्या समारंभामध्ये कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी उपस्थिती. प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांचे व्यवस्थापने जोरदार स्वागत. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.